हाय डियर लर्नर्स वेलकम बैक टू बागदेव ट्यूटर। आज आम यही क्लास रे तुमर इतिहासर प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी यार प्रथम पाठ होउछि भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव। तेणु ए पाठटी को आज आम स्टार्ट करवा। देख भारतीय जातीय आंदोलन आ गांधीजी तेणु यह मॉडर्न हिस्ट्री गोटे पार्ट अर्थात भारत में जिते सब आंदोलन होता से महात्मा गांधी भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। से गांधी जुग बोली कहुई बा गांधी एरा भी आम इंग्लीश रे कहूचे। तेणु प्रथम पाठटी हूँ देख विभिन्न प्रकार आंदोलन कर गांधीजी। तेणु प्रथम पाठटी एठारे हेउछि भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव। देख ये जो सेंटेंस टी पढ़ुच बा ए टाइटल टी जो पढ़ुच भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव एथिरु तुमे स्पष्ट भाव में जानी पारुछ जे भारत रे जो जातीय आंदोलन गुड़िक होइथिला सेथिरे महात्मा गांधी किपरि आविर्भाव करथिले। मोटामोटी भाव कहे गले ये जो प्रथम पाठ रे आमे महात्मा गांधी विषय रे पढ़िबा। महात्मा गांधी केउठा जन्म ग्रहण करथिले, महात्मा गांधी कौन सब पाठ पढ़िथिले, महात्मा गांधी क्यों सब असुविधार सम्मुखीन होइथिले जहाद्वारा कि से जातीय आंदोलन करिया पई तांको सेटा माने प्रेरणा देइथिला। बुझौछि एवं क्यों क्यों आंदोलन मान से माने जो क्यों क्यों आंदोलन महात्मा गांधी करथिले सबु किछि ए टू जेड प्रथम पाठ रे जहा भी रहिछि आमे पढ़िबा। मन लाथि देख ये जो फोटो चित्रटी तुम एठा देखि पारुछ तेणु ये होचंती महात्मा गांधी। तेणु आफ्रिका थिला बेले यंग एज रो फोटो गोटे एटा देख तुमे आम ओडिसा रो हेउ किबा भारत रे हेउ किबा ऑल वर्ल्ड जुआड भी जाउछ जाओ घरे घरे प्रायतः महात्मा गांधी को समस्त जानते। एमती कि आम जो जो रुपी गुड़ा रोचे रुपीज गुड़ाक अर्थात टंकार फ्रंट रे देखियो तुमे महात्मा गांधी को चित्र होइथिबो। बुझेला तेणु महात्मा गांधी सेतिकी डेडिकेशन करिसेंती बोली ताऊ सेतिकी सम्मान दे जाउछि, सेतिकी से नाम अर्जन करि पारछंती एवं तांको जोगु आमे आज स्वाधीन भाव में बसवास कर मनला। तेणु महात्मा गांधी को प्रति घरे घरे लोक जानती माने इतिहास रे तांकर भूमिकाटा बहुत गुरुत्वपूर्ण पृथ्वी इतिहास रे। एवं भारतीय राजनीति रे महात्मा गांधी जेहेतु प्रवेश करथिले प्रवेश द्वारा आम भारतीय जो माने स्वाधीनता संग्राम जो चलथिला से स्वाधीनता संग्राम समय महात्मा गांधी जोगु आम स्वाधीनता संग्रामटा धीरे 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 आसिक लास्ट स्टेज को सफल हो पाइथिला। बुझिला एति बुझिबार थियो इंट्रोडक्शन टी महात्मा गांधी विषय रे। तेणु महात्मा गांधी होसन समस्त अन्यतम। ताले महात्मा गांधी फुल ना कौन थिला ना देख महात्मा गांधी पूरा ना थिला मोहनदास करमचंद गांधी। तेणु एगुड़ी मन रख तुमको जमी मुझे पॉइंट टू पॉइंट मन रख पूरा धाड़ी बाई धाड़ी मन रख। तेणु एगुड़ी मन रख महात्मा गांधी पूरा ना हो मोहनदास करमचंद गांधी। मन है मोहनदास करमचंद गांधी हूँ महात्मा गांधी पूरा नाम। महात्मा गांधी केवे जन्म ग्रहण करते ना महात्मा गांधी 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर मास 2 तारिख दिन कौटी जन्म ग्रहण करते ना गुजरात पोरबंदर नामक स्थान में जन्म ग्रहण करते। मन है मसीहा केवे ना 1869 एवं अक्टोबर 2 तारिख में गुजरात पोरबंदर ठारे जन्म ग्रहण करते। पूरा एति मन रखिदियो। एवं गांधी जयंती प्रति वर्ष अक्टोबर 2 तारिख को से पालन कराए। मन है जेहेतु महात्मा गांधी अक्टोबर 2 तारिख में जन्म ग्रहण करते। महात्मा गांधी तापर कौन धीरे धीरे बयस अतिक्रम बयस बढ़ला। बयस बढ़िया सत्वे महात्मा गांधी 1882 मसीहा मन रख 1882 मसीह से कस्तूरबा को विवाह करथिले। एवं गोटे इंपोर्टेंट जिनस जान कस्तूरबा विषय कस्तूरबा को समस्ते श्रद्धा बा बोली डाकुथिले एवं गांधीजी समस्त माने राजनैतिक कार्यकलाप से सदाबले सहित रोते बहुत थर बंदी होते। अर्थात महात्मा गांधी जो सब आंदोलन करते सदाबले महात्मा गांधी सपोर्ट रे कस्तूरबा रोते
ଏବଂ ବହୁତ ଥର ବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନା କସ୍ତୁରବା। ଏବଂ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଏତିକି ମନେ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ତାର 1888 କଥା। 1888 ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖ। 1888 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଲେ। କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କେବେ ଯାଇଥିଲେ ନା 1888 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏତିକି ମନେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 1891 ଜୁନ ମାସରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଲ ଯେ 1888 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବାରିଷ୍ଟର ପଢିବେ ବୋଲି ସେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ବାରିଷ୍ଟର ପଢି ସାରିଲା ପରେ 1891 ମସିହାରେ କଣ କଲେ ନା 1891 ଜୁନ ମାସରେ ସେ ତାଙ୍କ ସେତେବେଳକୁ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ବା ଯୋଉ ଲ ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସେଇଟା ଯୋଉ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସମାପ୍ତି ହେଇଗଲା। ସମାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ରାଜକୋଟ ଆଉ ବମ୍ବେ, ମନେ ରଖ ଏ ଦିଟା ଜାଗାର ନାମ ଯେ ରାଜକୋଟ ଆଉ ବମ୍ବେ ଠାରେ ସେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ମନେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଥର ନା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଲେ ଯେ 1888 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବାରିଷ୍ଟର ପଢିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଲେ। 1891 ଜୁନ ମାସରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଇନ ଶିକ୍ଷାଟା ସମାପ୍ତି କଲେ। ସମାପ୍ତ କରିକି ସେ ଆସିକି ରାଜକୋଟ ଏବଂ ବମ୍ବେ ଠାରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ଏବଂ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା, ମନେ ରଖ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେ ଦେଖ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଦବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଯେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ କଣ ଥିଲେ ନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ବୁଝିଲା, ଏମିତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ଯେ ପ୍ରତି ଧାଡିଏ ତୁମେ ପୁରା ପେନସିଲରେ ଗାର ମାରି ମାରି ପଢ। ମନେ ହେଲା। ତେଣୁ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଆମ ମାନେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ବା ଗୋଟେ କେସ୍ ଲଢିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମନେ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏତିକି ତୁମର କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ, କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ନଥିବ ଏ ଯାଙ୍କେ। ଓକେ, ଏଟା ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପିତାମାତା ଓ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ। ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ବୁଝିଲା। ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂ ଆବିଲିଟି ବଢିବ। ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଢିକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନରୁ ଲେଖିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ବହିରୁ ପଢିକି ତାପରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆବିଲିଟି ବଢିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କାମରେ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିନଥାଏ, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ତୁମ ପାଇଁ କାମର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି ଫ୍ୟୁଚରରେ ତୁମର। ତେଣୁ ଆକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ବୁଝିଲା। କେବଳ ଏକ୍ଜାମରେ ମାର୍କ ରଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ତୁମକୁ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ଏତେ କ୍ଲିୟର। ଦେଖ ନା କଣ ହେଲା ନା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ଥିଲା। କୋଉ ନୀତି ନା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ଯୋଉ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୀତି ଥିଲା, ଯୋଉ ନୀତିର ନାମ ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି। ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଯେତିକ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ଗୋରାର ଭେଦଭାବ ଥିଲା। କୋଉଠି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ। ସେଇ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଥିଲା। ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯୋଉ କଳା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କୋଉଠି ନା ଆଫ୍ରିକାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖ, ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନେ ଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖିବ ଅଧିକାଂଶ କଳା କଳା ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ
ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା। କୋଉମାନଙ୍କୁ? ନା କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଟିକେ କଳା ଥିଲେ। ବୁଝିଲା? କେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ? ନା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ? ନା ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ନା ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର କଣ ଥିଲା ନା ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ନଥିଲା। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କରିଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ସେଠାରେ ନଥିଲା। କୋଉଠାରେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନିଜର ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନର ଗୋଟେ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଇ କର ବି ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପେ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର କରିବାର ମାନେ ଭୋଟ ଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ହିଁ ନଥିଲା ସେଠି। ବୁଝିଲା? ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ କଥା। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ସେମାନଙ୍କ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯୋଉ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରହୁଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନା ରହିବା ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡାକରେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ, ଯୋଉ ପରିବେଶ ଗୁଡିକ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ, ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଭଲ ନୁହେଁ, ସେଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡାକରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ରହିବା ପାଇଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକା ମାନଙ୍କୁ। ବୁଝିନାହାନ୍ତି କି? ମାନେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା ତୁମେ ଭାବିପାରୁଥିବ। ଧର ଏନୁକା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ମଇଳା ପକା ହେଉଛି, ତୁମକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖା ହବ, ତୁମେ ରହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଜାଗାରେ ହିଁ ରଖାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡାକରେ ଲୋକମାନେ ରହୁନଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ବା ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମାନେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ, ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଝିଲା? ଏବଂ ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଥିଲା କଣ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି 9ଟା ଯଦି ହେଇଯିବ, 9ଟା ପରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଚଲାପଥ ରହିଛି ସେଇ ଚଲାପଥକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ମାନେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଏବଂ ସେମାନେ ରେଳଗାଡିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଳଗାଡିର ଯୋଉ ଆମର ରେଳବାଇ ରହୁଛି, ଟ୍ରେନ ରହୁଛି, ସେଇ ଟ୍ରେନର ଯୋଉ ବଗି ରହୁଛି ଜାଣିଥିବ, ସେଇ ଟ୍ରେନର ପ୍ରଥମ ବଗି ବା ସେକେଣ୍ଡ ବଗି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ କୋଠରୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଠରୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନଥିଲା ବା ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିଜ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ଓ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ବଣିକ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଜାହାଜର ମାଲିକ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। କଣ ବୋଲି ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ? ନା କୁଲି ବୋଲି ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଏତିକି ମନେ ରହିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡି କାଢି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଦେଖ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥର ପଗଡିଟାକୁ କାଢି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଥରେ ସେ ରାତିରେ 9ଟାରେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ମନେ ହେଲା? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଦେଖ ବି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୋଟେ ଥର କଣ କରାଗଲା ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ନିଜର ପଗଡି କାଢି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାତି 9ଟାରେ ସେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ କଣ କଲେ ନା ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କାହା ଉପରେ? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ରାତି ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା 9ଟା ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ହୋଟେଲ ଥିଲା ସେଇ ହୋଟେଲ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରୁମ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ? ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ଦିନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କଲେ ନା ଦିନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରେଳଗାଡିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ
ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲା, ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ମାନେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଥିଲା ଦେଖ, ନା ମନେ ହେଲାନି? ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କଣ ହେଇଛି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେହେତୁ ମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଗୋଟେ ଥର ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ଜଣେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ସହଯାତ୍ରୀ ଯିଏକି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ମାନେ ପ୍ରଥମ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ କଣ କରାଗଲା ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ ଆଉ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାଉଥିଲେ, କୋଉଥିରେ ନା ପ୍ରଥମ କୋଠରୀ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କୋଠରୀ ଯାଉଥିଲେ, ଜଣେ ସହଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେଇ ସହଯାତ୍ରୀ ଜଣକ କଣ କଲେ ନା ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କାହିଁକି ପ୍ରଥମ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପୋଲିସ ମିଶି ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ସହିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଠେଲିକି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। କୋଉଥିରୁ ନା ସେଇ ରେଳଗାଡ଼ିରୁ। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବର ମାନେ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲି ରହୁଥିଲା, ଏଇ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲୁ ରହୁଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କଥା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ବୁଝିଲା, ଯେହେତୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର ମାନେ କେବଳ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ହିଁ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଫାଇନାଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ବି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଘଟିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏବଂ ସେଠାରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଏବଂ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବୁଝିଲା, ଏତିକି ଆଗ ଦେଖ, ଆଗ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ। ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ଠେଲିକି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଡବାରୁ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇ ଉଠିଲା। ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇ ଉଠିଲା ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କଲେ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1894 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। କଣ ପାଇଁ ଗଠନ କଲେ ନା ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ନା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମନରେ। ମନେ ରଖ, ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମନରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ 1894 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାର ଗୁଡାକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଇଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେପର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କି ଟିଭିରେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ସୋସିଆଲ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ, ବୁଝିଲା, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା। ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିଏ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ବୁଝି ହେଲା, ବା ଲୋକମାନେ ଏଇ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ, ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଣ କଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଯେଥର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଏବଂ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଏଇଟା ଯେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସା, ମାନେ ସଠିକ ଆଉ ଅହିଂସା, ହିଂସା ଯୋଉଠି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସା ଏଇ ଦୁଇଟି ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା କି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନାମରେ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏବଂ 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। କ'ଣ ହେଲା ନା 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସରକାର ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ମାନେ ଟିପ ମରା ଯୋଉ କହୁଛେ, ବୁଝିଲା, ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଥିବ ସେଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟାକୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା କିରେ? ଦେଖ 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସରକାର ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ସେ ଆଇନଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଟିପ ଦିଆ, ବୁଝିଲା, ଟିପ ଦିଆ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟା ଟିପ ଦେଇକି ଯୋଉ ସେ ନାଁ ହେକା ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ ସେଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସଦାବେଳେ ବୁଝିଲା ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବାକୁ ଯେହେତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ